بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا ملک, اور آج اپنے پروگرام میں جس اہم ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں, چیف سیکرٹری پنجاب, جو انتظامی طور پہ پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ ہے اور گڈ گورننس بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے, ترقیاتی کاموں کی نگرانی اور مانیٹرنگ. یہ تمام مراحل ایسے تھے بالخصوص جو کھاد کی غیر ضروری ترسیل کا جو ایک سلسلہ پنجاب سے دیگر صوبوں کو اور ملک سے باہر کا ایک شروع ہوا تھا, تو اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے خود جنوبی پنجاب کے دورے پہ جو ہے وہ پہنچے. انہوں نے ملتان کا دورہ کیا, بہاولپور گئے اور اپنے دورے کے اختتام پہ وہ ڈیرہ غازی خان پہنچے. اور ڈیرہ غازی خان پہنچنے کے بعد جہاں کمشنر آفس میں انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی, تو اس کے فوری بعد وہ N70 جو لورا لائی سے ملتان تک ایک قومی شاہراہ ہے, اس پر جہاں بارڈر ہے بلوچستان اور پنجاب کا بواٹا, تو بواٹا تک گئے. اس دوران انہوں نے سخی سرور کی جو چیک پوسٹ تھی اس کو بھی دیکھا, راکھی گاج کو بھی دیکھا, اور پھر بواٹا چیک پوسٹ پہ بھی وہاں سٹاف کو تھپکی دی, شاباش دی. اور اس جو ایک بین الصوبائی شاہراہ پر سفر کرنے کا مقصد تھا کہ جو کھاد کی غیر ضروری ترسیل ہے اور حکومت پنجاب کی طرف سے جو سبسڈائزڈ آٹا دیا گیا ہے گرین تھیلے میں, کہ وہ اس کی سمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے جو انتظامات ہیں کیا وہ کافی ہیں, ترقیاتی کاموں کی کیا صورتحال رہی. اور اس دوران تمام انتظامی افسران کے ساتھ ان کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب جو ساؤتھ پنجاب بھی ان کے ہمراہ تھے. کیا ہدایات جو ہے وہ اپنے دورے کے دوران انہوں نے دی کمشنر کو, تمام ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز بھی اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو ہے وہ شریک تھے. اور بالخصوص ڈیرہ غازی خان میں جو ترقیاتی کام جاری ہیں, ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ان تمام ترقیاتی کاموں کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ان کو گیئر اپ کرنے کے حوالے سے اور دیگر کیا ہدایات دی ہیں. موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ذیشان جاوید. سر, وقت دینے کا بہت شکریہ. CS چیف سیکرٹری پنجاب انتظامی سربراہ ہیں, وہ آئے, انہوں نے دیکھا, یہاں وزٹ کیا, کیا کیا ہدایات دیں. ان کا دورہ جن مقاصد کے تحت تھا, تو بالخصوص وہ نظر آیا کہ جو انتظامات تھے اس کو دیکھ کے ان کو ایک اطمینان ہوا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی ٹیم کو وہاں ہر چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ شاباش بھی دی. تو یہ مقصد کس حد تک ان کی آمد کا جو ہے وہ پورا ہو رہا تھا, اور مزید اس حوالے سے کیا ہدایات جو دی گئی؟ جی تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. چیف سیکرٹری صاحب نے اسپیشل وزٹ کیا تھا ساؤتھ پنجاب کا, اس میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے بہاولپور اور ملتان بھی تشریف لے گئے, یہاں پہ بھی وہ آئے, 2 دن یہاں پہ رہے. ویڈیو لنک پہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے, بہت ساری ڈائریکشن ہمیں وہاں سے ملتی رہتی ہیں کہ گڈ گورننس کو کیسے ہم نے انشور کرنا ہے, یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے ان کو ہم نے کیسے سپیڈ اپ کرنا ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی. تو چیف سیکرٹری صاحب نے کل فزیکلی بھی وزٹ کیا. 3-4 مین چیزیں تھیں ان کا جو فوکس اس وزٹ کا تھا. نمبر 1 یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ CM صاحب کا ڈسٹرکٹ ہے, اور کافی زیادہ فنڈ جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں. ان میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر اور روڈ سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو گیئر اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ کے وہ وزٹ کیے. یہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ جو ہاسپٹل ہے یہ انہوں نے وزٹ کیا. اب یہ کوئی 4.5 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے, اور یہاں پہ انہوں نے جو انجینئرس تھے ان سے بھی بریفنگ لی, کام کی رفتار کو بھی چیک کیا, ان کی کوالٹی کو بھی چیک کیا, اور اگر فنڈنگ کے حوالے سے کوئی کنسٹرینٹس تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ سپیڈ اپ کریں, اور اس میں وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے وہاں پہ اوپر جا کے. ایسے انہوں نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا, اس کی سپیڈ کو دیکھا, کوالٹی کو انشور کیا, دیکھا, پارکس چیک کیے, روڈ چیک کیے, دفتروں میں گئے, دفتروں میں جا کے لوگوں کی ٹائمنگ چیک کی. ایسے وہ آپ کو پتہ ہے کل رات کو انہوں نے فورٹ مرو میں ٹائم گزارا, وہاں پہ ایک جو ہماری چیک پوسٹ ہے بارڈر ملٹری پولیس کی, وہاں پہ وہ گئے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کس مشکل حالات میں ہماری جو بارڈر ملٹری پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے. وہاں پہ کوئی سکیننگ کا سسٹم نہیں ہے, مینول سکیننگ ہوتی ہے, وہ وہاں پہ انہوں نے چیک کی, دیکھا, ان کو اپریشیٹ کیا گیا. اور ان کے وزٹ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو ہماری فرٹیلائزر کی آرٹیفیشل جو پرابلم ہمیں فیس ہو رہا ہے اس کو بھی آؤٹ آف پروونس جو سمگلنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. وہاں پہ ہم نے ان کو دکھایا کہ ہمارے کیا سسٹمز ہیں, کیا ہم نے وہاں پہ چیکس انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں. ان چیکس کو انہوں نے دیکھا. بواٹا تک گئے, آپ کو پتہ ہے بواٹا بارڈرنگ ہماری چیک پوسٹ ہے, اس کے بعد رکنی اور بارخان وغیرہ کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں تک وہ گئے, وہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, اور ڈیٹیل انہوں نے وزٹ کیا. اس میں گڈ گورننس بھی ہے, اس میں اینٹی سمگلنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اس میں لوگوں کا یا اپنے سٹاف کا مورائل ہے اس کو بلند کرنے کے لیے بھی ان کا وزٹ تھا.
تو یہ سارا جو ان کا مین پرپس تھا اس وزٹ کو کرنے کا. اچھا ابھی ایک مدر چائلڈ کیئر ہاسپٹل پہ ہم کھڑے ہیں اور اربن پے کا یہ پروجیکٹ ہے اور اب نظر بھی آ رہا ہے کہ پیچھے ساری مشینری جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہوئی ہے اور جو سپیڈز ہیں کافی سارے ایسے منصوبے تھے جس پہ ان کو ایک ریزرویشن تھی کہ کام جو ہے وہ تھوڑا سلو ہے, اس کا پیس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے, تو اس حوالے سے ان کی کیا ایک انسٹرکشنز تھی سر؟ تھینک یو سو مچ. یہاں پہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں نا, جو اینول ڈیولپمنٹ پلان آتا ہے, اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ جو اپروول کے ٹیئرز ہیں نا جی وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیئر ایسا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے لیول پہ وہ اپروول اس کی ہو جاتی ہے, ایک پھر سیکٹری لیول پہ ہوتی ہیں, ایک پھر جا کے پروونشل جو ورکنگ پارٹی ہے اس لیول پہ ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں, ان کے اپروول اے ڈی پی ایک ٹائم پہ ایشو ہوتی ہے, اس کے بعد جو چھوٹی اسکیم ہے وہ جلدی اپروو ہو جاتی ہے, بڑی اسکیم کے چیکس تھوڑے زیادہ ہیں. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اگر آپ 1-1.5 مہینہ پہلے آتے نا جی تو یہاں پہ آپ کو کوئی خاص سگنیفیکنٹ چیز نظر نہ آتی. یہ اب سی ایم صاحب کے حکم پہ, ان کے انیشیٹو پہ اس میں سگنیفیکنٹ امپرومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ابھی 400 ملین اور اس پروجیکٹ کو دے دیے گئے ہیں, اور امید کافی ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے جلد از جلد, جیسے کہ آج چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ڈائریکشن دی کہ اس کو مکمل کیا جائے. ایسے آپ نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ دیکھا, وہ کوئی 70% ہو چکا ہے مکمل, وہ بھی کوئی 4.5 بلین کا پروجیکٹ ہے. اور اس میں کمٹمنٹ یہ ہے آئی ڈیپ کی کہ وہ بھی انشاءاللہ اپریل 2022 میں, مین کہ یہاں سے کوئی آج سے 4-4.5 مہینے بعد وہ پروجیکٹ بھی شروع ہو جائے گا. اور دل کے حوالے سے جو بھی ہمارے یہاں پہ مسائل ہوں گے, ڈی جی خان کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے, جو بھی ہمارے لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ ان سروسز سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا بھی اس پہ بڑا فوکس ہے, اور اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے بھی, جو بغیر چھت کے لوگ سڑک پہ لے جاتے تھے رات کو, ان کے لیے پناہ گاہوں کا جو ایک نظام جو ہے پورے صوبے میں جو ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو قائم کیا گیا. ڈیرہ غازی خان میں ایک بڑی پناہ گاہ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. آج چیف سیکرٹری نے اس کو بھی وزٹ کیا اور کہا کہ جو ایک اس کا فلور ہے اس کو فوری طور پر فعال کریں تاکہ یہ جو سردیاں ہیں اس میں لوگ جو ہے اس پہ رہ سکیں. تھینک یو سو مچ. یہ جو ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا جی, اگر سامنے آپ کا کیمرہ جائے, یہ ہے وہ پناہ گاہ جس کی وہ بات کر رہے تھے. یہ کوئی 93 ملین کا پروجیکٹ ہے. یہ بیسیکلی انیشیٹو کمشنر صاحب کا ہے, جو نئے کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں, انہوں نے اس کا پرسوں وزٹ کیا تھا. اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہونا ہے جون میں کمپلیٹ, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو جون کا پروجیکٹ ہے اس میں ایٹ لیسٹ جو اس کا پہلا فلور ہے اس کو ہم کو 1-1.5 مہینے میں فنکشنل کر دیں. آج دوبارہ جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی کمٹمنٹ کیا ہے, چیف سیکرٹری صاحب نے اس کو وزٹ کیا ہے. یہ دیکھیں بہت بڑا انیشیٹو ہے. اس میں آپ ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں جو رات کو یہاں پہ ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں جی, یہ اب ہاسپٹل ہے یہاں پہ, اب ابھی بھی آپ کا کیمرہ اگر نظر ڈالے, شدید سردیوں میں لوگ باہر گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پناہ گاہ ہوگی, کھانا بھی ملے گا, رہائش بھی ملے گی, فیمیل کے لیے الگ ہے, میل کے لیے الگ ہے. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے یہ 1-1.5 مہینے میں جو اس کا ایٹ لیسٹ جو فرسٹ فلور ہے وہ فنکشنل ہو جائے. اچھا اپنے دورے پہ ٹراما سینٹر بھی انہوں نے وزٹ کیا, مریضوں سے بھی بات کی, ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. وہاں پرنسپل جو ہیں ڈیرہ میڈیکل کالج کے وہ بھی موجود تھے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھے, ڈاکٹرز بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو ڈاکٹرز نے بھی اپنی ریزرویشن سے جو وسائل اور مسائل جو ان کو ہیں اس حوالے سے آگے دے. تو اس ہسپتال کے حوالے سے کوئی خصوصی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی سی ایس نے؟ جی سی ایس صاحب نے ڈیٹیل میں وزٹ کیا, آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ جو ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے نا جی, اس پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے اور اس پہ ہمارے آؤٹ آف پروونس بھی پیشنٹس آتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے نیبرنگ N70 لورلائی سے لیڈ کرتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. تو وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے وہ رہتا ہے. گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ یہاں پہ جو تمام میڈیسن جو لوگ ایڈمٹ ہوں ان کو ملے. آج بھی انہوں نے وہ آبزرویشن نوٹ کی ہے اور اس میں انشاءاللہ کریکٹیو میجرز لیں گے اور یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو میڈیسن ملے گی انشاءاللہ. اچھا یہ تو سارا ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ ہو گیا. تھوڑا پبلک ریلیف کی طرف آتے ہیں. جو عوام مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو نہیں ہو رہا, بوتل میں بند نہیں ہو رہا. تو پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی بڑی خصوصی انسٹرکشن تھیں اور عوامی ریلیف کے حوالے سے بھی, اور کچھ افسران کو پابند کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے آفس ٹائمنگز کو اس طریقے سے بہتر بنائیں کہ غیر حاضری نہ ہو اور جو لوگ ان کے دفتر تک آئیں تو ان کی جو ہے وہ 100% تک ان کی رسائی ہو سکے, ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. تو اس حوالے سے کیا ان کی کیا ریزرویشنس تھیں اور کیا ان کی ہدایات تھیں؟ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ہمیں ڈائریکشن ہے جی اس میں یہ ہے کہ ہم نے پبلک جو آرز ہے نا جی وہ اسپیسیفک کرنے ہیں اور باہر بورڈ لگانا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہ جو آفیسر ہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے گا.
تو وہ پہلے بھی فالو ہو رہا تھا. مزید امفیسائز اس پہ کر دیا چیف سیکرٹری صاحب نے, کمشنر صاحب نے. وہ انشاءاللہ فالو ہوگا اور ہر بندہ اپنی کنوینئنس کے مطابق 10 سے 11 ہے یا 9 سے 11 ہے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی ہیں, وہ وہاں پہ بورڈ بھی لگائیں گے, وہاں پہ کمپلینٹ نمبر بھی لکھا ہوگا. اگر اس 1 یا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ افسر نہیں بیٹھا ہوا تو اس کی کمپلینٹ ڈائریکٹ ہمیں بھی لانچ کی جا سکتی ہے, آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, کمشنر صاحب کو بتایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا پرائس کی آپ نے بات کی, پرائس کنٹرول کی ہماری کوئی ویکلی میٹنگ چیف سیکرٹری صاحب خود لیتے ہیں. ایون کہ چیف منسٹر صاحب بھی ہماری میٹنگ 1 مہینے میں 1 مرتبہ لیتے ہیں. اس میں جو مین ایشو ہے, ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں. کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں ہے جس آکشن میں اے سی یا ڈی سی یا اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہ ہو. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. ہمارے پاس کوئی 32 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں, ان کو ہم نے علاقے الاٹ کیے ہوئے ہیں, یونین کونسل الاٹ کی ہوئی ہیں. وہ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی شوگر کا ایشو ہے, آٹے کا ایشو ہے, دالوں کا ایشو ہے, تو وہ ہمارے نوٹس میں آتا رہتا ہے. ڈیفینیٹلی وائلیشن بھی ہوتی رہتی ہیں. اس کے کریکٹر میں یہ ہے کہ ہم کسی کو فائن کر لیتے ہیں. اگر بہت بڑی وائلیشن ہو تو اس کو ہم پھر سیل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری ایفرٹ چل رہی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو نوٹیفائڈ ریٹ پہ ایٹ لیسٹ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں وہ ملیں. اچھا, سی ایس سے بات ہو رہی تھی تو جو ان کا کہنا یہ تھا کہ آفیسرس کے ساتھ جو گفتگو ہے, جو بات ہے, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو یہاں جو آمد کا مقصد ہے وہ یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے منصوبوں کو ایک تو خود دیکھنا ہے, اور جو اگر وہاں کو اس کا فیڈ بیک ہے تو وہ بھی فیڈ بیک بھی لینا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کا جو فیڈ بیک ہے وہ گیا ہے اور ان کی جو آمد کا مقصد تھا وہ پورا ہوا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, جو فزیکل پریزنس ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. وہ آپ اس کو انڈر ایمفیسائز بالکل نہیں کر سکتے. چیف سیکرٹری صاحب آل along the way from لاہور ٹو بواٹا, he crossed all the whole of the پنجاب ایکچولی. تو اس سے وہ بندہ, وہ ایک سپاہی ہمارا جو اس بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, جب اس کو ایک تھپکی ملتی ہے فرام دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو اس کو بہت انکریج ہوتا ہے اور اس کی موٹیویشن ملتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہے. اور لوگوں سے آ کے, آفیسر سے آ کے, آج وہ اسکول کے بچوں سے بھی ملے ہیں, میڈیا کے لوگوں سے بھی ملے ہیں, سب سے ملے ہیں. اور ایٹ لیسٹ پھر ہمارے جو یہاں پہ آن گراؤنڈ بندے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو باس ہیں وہ آ کے ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں اکاؤنٹیبل بھی رکھتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. اچھا سر, پارک بھی وزٹ کیا اور بچوں کی بات کر رہے ہیں تو بچوں کو بلا کے ان کی شفقت سے انہوں نے پودے جو انہوں نے خود لگانے تھے وہ اپنی موجودگی میں انہوں نے اسکول کے بچوں سے لگوائے. پارک کو بھی وزٹ کیا تو گرینری کے حوالے سے ان کی کیا ہدایات تھیں کہ ڈیر غازی خان کی جو ہے وہ مزید کیونکہ کلین اینڈ گرین جو ہے وہ ایک بیسک گورنمنٹ کا بھی ایک سلوگن ہے, تو کس طریقے سے انہوں نے اس حوالے سے ہدایت دی؟ کلین اینڈ گرین دیکھیں, پرائم منسٹر کا بھی فوکس ہے اور چیف منسٹر کا بھی فوکس ہے. اس میں بہت سارے پارکس ہیں ہمارے جو یہاں پہ ابھی بہتر ہو رہے ہیں, امپروو ہو رہے ہیں. چیف منسٹر نے یہاں پہ جو پی ایچ اے اتھارٹی ہے وہ بنائی ہوئی ہے ڈی جی خان میں, اس کے انڈیپینڈنٹ ڈی جی بھی ہے, اور وہ پارکس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپ اسکیل کر رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں, ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ سی ایس صاحب نے وزٹ کیا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا ڈی جی خان میں کوئی بھی پارک ہے, چاہے وہ چھوٹا پارک ہے, بڑا پارک ہے, وہ کلین ہو, وہ گرین ہو, وہ فیملی فرینڈلی ہو, وہاں پہ بچے آ سکیں, بوڑھے آ سکیں, وہاں پہ جاگنگ ٹریکس ہوں اور لوگوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے جگہ ملے. جی بالکل, ہیلدی ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ موقع ملے. اور اس حوالے سے جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں انہوں نے دورہ کیا ڈیر غازی خان کا اور رات قیام کیا. فورٹ منرو میں -4 ٹیمپریچر تھا وہاں. مقصد یہی تھا کہ جو ایک سیاحتی مقام ہے فورٹ منرو, اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے, اور بواٹا چیک پوسٹ تک خود انہوں نے وزٹ کیا. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آنے کے بعد بات کریں گے کمشنر ڈیر غازی خان سے کہ جو سی ایس کا دورہ ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے اس کے اثرات, جو اس کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی کو پہنچ سکے گا. ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کے دورہ ڈی جی خان کے حوالے سے کہ کیا
इंस्ट्रक्शंस गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं, क्या चाह रहे थे जनूबी पंजाब के इस दौरे से, जो बिल्कुल सरहदी मकाम है पंजाब का। अब बवाटा चेक पोस्ट जहाँ बलूचिस्तान और पंजाब जो है बॉर्डर लाइन है वो वहाँ तक गए, तमाम तर इक़दामात का जो है वो खुद जायज़ा लिया। इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या तरजीहात थी और इस हवाले से क्या हिदायत उन्होंने दी। कमिश्नर डरगाजी खान डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा बुनियादी तौर पे यहाँ अफसर जो हैं मौजूद थे। इस तमाम तर विज़िट में जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इस तमाम तर विज़िट में साथ साथ थे। इस हवाले से उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई और किन हद तक वो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे और मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा एक कामयाब दौरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब का रहा है। उन्होंने तमाम तर इसी ऑफिस में यहाँ वार्डर मिलिट्री पुलिस के अमले ने उनको, स्टाफ ने उनको बड़ा एक सलामी दी है और इस यहाँ से ही उनके जो विज़िट का आगाज़ हुआ है। तो किस तरीके से उनका विज़िट रहा है और क्या हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं उनकी तरफ से, और उनके आने का जो यहाँ मकसद था वो किस हद तक पूरा हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कल यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनका एक ये ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड दौरा था जिसका बुनियादी मकसद डेवलपमेंट स्कीमों को चेक करना और डेरा गाजी खान ज़िला में लॉ एंड आर्डर और दीगर जो हुकूमत के इंतज़ामी अमूर चल रहे हैं उनके सुपरविजन करना। सबसे जो अहम और पहली बात थी वो यहाँ पे पूरे पंजाब में इस वक्त यूरिया खाद की किल्लत का सामना है, जिसकी कीमतों में भी इसी तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं और किसानों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। उस पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये एक डायरेक्शन जारी की हुई थी कि हम जो खाद हमारी सेंट्रल एशियन में थ्रू केपी प्रोविंस स्मगल हो रही है, इसी तरह ईरान जा रही है, तो यूरिया खाद की इस तरह बैनुल सूबाई जो है स्मगलिंग और फिर बाहर जो मुल्क से जाती है इसको रोका जाए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ख़ुद अपनी पूरी इंतज़ामिया के साथ, कमिश्नर के साथ, आरपीओ के साथ जो तमाम चेक पोस्ट हैं उनको विज़िट किया। उनमें हमारी जो सखी सरवर वाली चेक पोस्ट है वहाँ पे वो रात को ख़ुद गए और वहाँ पे सारे कैमरों के इंतज़ामात, बाकी चेकिंग के इंतज़ामात जो हैं वो देखे। वहाँ पे काफ़ी वहाँ ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर वकास नज़ीर भी वहाँ मौजूद थे और पुलिस की जो पहली चेक पोस्ट थी सखी सरवर वो पुलिस की चेक पोस्ट थी। वहाँ एसपी ज़ुहैब अली रांझा भी और दीगर पुलिस अफसरान की तरफ से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। वहाँ कंप्यूटर्स लगाए गए थे, तो उस हवाले से वहाँ इंतज़ामात मुकम्मल थे। वहाँ पे आरपीओ डीजी खान ने पूरी ब्रीफिंग दी और अपने सीसीटीवी कैमरास की और उनकी फुटेज और सारा सिस्टम दिखाया। वहाँ पे हमारा रेवेन्यू स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है, एग्रीकल्चर वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं, इवन कस्टम वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी एक अच्छी चेक पोस्ट है और उस पर कई सारे ट्रक जो है ना वो खाद के पकड़े गए थे जो आगे बलूचिस्तान की तरफ जा रहे थे और इसमें पुलिस की बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ी सपोर्ट हासिल थी और आरपीओ ने बड़ी तफसील से सारी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद वो आगे भोटा में जो हमारी चेक पोस्ट है जो पंजाब और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, वो रात गए, वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी जो हमारा पॉलिटिकल असिस्टेंट है उसने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास और हमारी जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उसके भी सारे इंतजाम देखे। वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रक पकड़े गए थे जो वहाँ पे स्मगल करके यूरिया खाद आगे ले जाना चाहते थे। तो इस तरह ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इस सारी चीज़ की मॉनिटरिंग की। अच्छा सर, वहाँ एक उन्होंने एक और अहकामात भी इस हवाले से, जहाँ खाद के हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि जो आटे का सब्स थैला है जो जिस पे सब्सिडी है जो कम रेट पे दे रहे हैं जो हुकूमत पंजाब की तरफ से अपने शहरियों को दी जा रही है, तो उन्होंने उस हवाले से भी हिदायत जारी की कि सब्स थैले को भी जो है वो भी बॉर्डर के परे जो है वो नहीं जाना चाहिए, पंजाब की चीज़ है तो उसको इधर ही रहना चाहिए। ये बिल्कुल जो सब्स थैला है जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब सब्सिडी भी दे रही है और जो पंजाब के ही लोगों के लिए है, वो अगर दूसरे सूबों में स्मगल होता है तो वो पहले से भी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। उनको भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इन्हीं चेक पोस्टों के ऊपर चेक किया कि कहीं इस तरह मूवमेंट तो नहीं कि आटे को दूसरे सूबों में स्मगल किया जा रहा है या गंदम को किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी वहाँ उन्होंने फूड के मुलाजमीन को, डिप्टी कमिश्नर के जो रैप है और इसी तरह बीएमपी पुलिस और बाकी पुलिस को सेंसिटाइज़ किया है कि उसकी भी मूवमेंट इस तरह नहीं होनी चाहिए। वो अगर कोई वहाँ पे जाना हो तो बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स हों, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ जाए, अदरवाइज़ अगर कोई लेके जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
पवाटा के बाद वापसी हुई फोर्ट मंडो, -4 टेम्परेचर था, रात वहीं क़याम किया। तो फोर्ट मंडो को जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस की हैसियत हासिल है, जनूबी पंजाब का वो एक शानदार सियाती मकाम है, तो बड़ा कंसर्न था उनका। तो वहाँ रात क़याम का क्या मकसद था और क्या उनके वहाँ रुकने से क्या बेहतरी के जो है वो इम्कानात पैदा हुए? वहाँ कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी उनको ब्रीफिंग दी गई, वो ब्रीफिंग क्या थी? और वहाँ जो सियाहों के लिए अब जो समर आ रहा है या अभी विंटर सीजन में भी जो है वो एक स्नो फॉलिंग का जो इम्कान है, तो उस हवाले से क्या बेहतरी करने के हवाले से जो हिदायत दी गई और आपकी तरफ से वहाँ क्या ब्रीफिंग दी गई? वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसीज़ की हुई हैं टूरिज़म के बारे में जारी की हुई हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब जब खुद फोर्ट मनरो आए तो वो भी एक पॉलिसी अनाउंस करके गए थे कि यहाँ पे जितने रेस्ट हाउस हैं, जितनी सरकारी इस तरह की रहायशी बिल्डिंग्स हैं, इन लोगों के लिए ओपन किया जाए, लोगों को ये रेंट पे दिया जाए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उसके ऊपर ही ये जो है ना अपना फोकस किया है कि ये जितने हमारे रेस्ट हाउस हैं और बाकी जो जगह हैं, इनको एक प्लान बना के लोगों को, जो लोग विजिटर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उनको भी दिया जाए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके ऊपर हम एक प्लान बना रहे हैं कि जो आम हमारे विजिटर डीजी खां और राजनपुर और दीगर अजला से जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे अपना नॉमिनल रेंट पे करके तो वहाँ पे स्टे कर सकें। तो सर कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनको क्या ब्रीफिंग दी गई? वहाँ को म्यूज़ियम बनाने के हवाले से भी बात हो रही थी और वहाँ जो एक बाईपास रोड भी तामीर किया गया है और बिजली बिलखसूस और पानी के हवाले से क्या हिदायत जो है इनकी फराहमी के हवाले से क्या हिदायत दी? इसमें जो कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो वहाँ पे पहले से एक जरगा हाउस जो बना हुआ है उसे अपलिफ्ट कर रही है। इसी तरह एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, 2 पार्क बनाए जा रहे हैं, सड़कों का एक पूरा नेटवर्क जो है वो बिछाया जा रहा है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने विज़िट किया और उन्होंने बड़ी सख्ती से ये हदायत की कि तमाम मनसूबा जात में क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखा जाए। दूसरा, उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया है कि फोर्ट मनरो अगले आने वाले सालों में एक इंतहाई अच्छी विजिटिंग प्लेस बनने जा रही है, तो इसकी मास्टर प्लानिंग की जाए जो अगले 50 सालों की ज़रूरियात को कवर करे। तो वो उन्होंने खसूसी तौर पे ये डायरेक्शन दी है कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी को और कमिश्नर को भी कि वो इसकी मास्टर प्लानिंग एक बड़े अच्छे अंदाज से कराएं ताकि अगले आने वाले 50 सालों की बुनियादी ज़रूरतों को टूरिज़म के फ़रोग के लिए और इसी तरह इस खत्ते की तरक्की के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको उसमें मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा, वापस डीजी खान पहुँचते हैं फोर्ट मंडो से। आपके ऑफिस में जब पहुँचे थे तो एक आला सतही इजलास की सदारत की, तमाम चारों डेरा गाजी खान डिवीज़न के तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स भी जो है उस मीटिंग में शरीक थे, दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में क्या ख़ास हिदायत जो हैं वो जारी की गई? गुड गवर्नेंस को, जो पब्लिक रिलीफ का एक काम चाह रहे हैं और बिलखसूस जो महंगाई एक ऐसा एक मामला है जो किसी सूरत भी जो है वो बोतल में वापस जो जिन है महंगाई का वो बंद होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से उनकी क्या तरजीहात थी, क्या स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाने के हवाले से मामला जो हैं वो ज़ेर बहस रहे? यहाँ कमिश्नर ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमिश्नर और चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनके साथ एक बड़ी तफसीली मीटिंग की और उनको मैंने एक पूरी तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी जिस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, बिलखसूस प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है, उसके बारे में उनको तफसील से बताया। इसी तरह खाद की प्राइसेस और अवेलेबिलिटी के बारे में उनको पूरी तरह बताया। तो इस पे ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। एक तो ये थी कि यहाँ पे जो अफसरान हैं वो इन टाइम दफ्तर आया करें और अवामुन्नास के लिए एक टाइम मखसूस रखें कि जो लोगों के मिलने के लिए वो अफसर वहाँ पे अवेलेबल रहें। जो भी अवामी खदमत करते हैं, काम करते हैं, पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं, वो पंक्चुअलिटी को भी मेंटेन करें और एक मखसूस टाइम जो है वो अपने दफ्तर में बाकायदा बोर्ड पे लगा के रखें कि इस टाइम पे वो अफसर जो है ना हर वेले पब्लिक के लिए वो मौजूद रहेगा। दूसरा, उन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को ये भी कहा है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे दूर दराज की जगहों में खुली कचहरियाँ लगाएं और लोगों के मौके पर मसाइल हल करें। तो ये इस तरह की बाकी भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं कि अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए करप्शन नहीं होनी चाहिए, जो हमारे तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार हैं वो भी अपने दफ्तरों में बाकायदा मौजूद रहें। इसी तरह जो रजिस्ट्री मुहर्रर हैं हमारे कई साल से लगे हुए हैं जो रजिस्ट्रियों में करप्शन करते हैं, उस पर भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि ऐसे ईमानदार लोगों को रजिस्ट्री मुहर्रर लगाया जाए जो पहले कभी लगे ही नहीं।
تاکہ وہ لوگوں کی بہتر خدمت کریں اور ان والے معاملات میں بھی کرپشن نہ ہونے پائے. DG खान आने के बाद CS जो है उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जो है वो दौरा किया और बिलखसूस जो मफाद आमा के जो बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे लोगों की सेहत के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स है, बिलखसूस जो मदर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, OPD है, पनाह गाह है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो सर तमाम विजिट्स और फिर वो आखिर में कश्मीर पाक भी, तो इन तमाम विजिट्स को किस तरीके से जो है वो आप करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि जो वहाँ तामीराती काम जारी था. बिलखसूस उनकी मुझे एक बात जो है वो याद आ रही है कि जब वो बवाटा चेक पोस्ट पे थे तो जो बंदा वो सैंड की बैग्स रख के खड़ा हुआ था पीछे गन लेके, तो जाके उसको उन्होंने थपकी भी दी और शाबाश भी कहा. तो हर जगह उन्होंने ये नजर आ रहा था कि अपनी जो टीम है उनका उसको बैकअप करने के लिए उन्होंने एक शाबाश भी दिए. तो ये जो तमाम विजिट्स जो उन्होंने देखे, तो क्या आप समझते हैं कि जो कारकर्दगी थी यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है वो इत्मीनान बख्श है और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अप टू द मार्क हैं, जो एक टाइम लाइन दी गई है उस टाइम फ्रेम में वो मुकम्मल हो जाएंगे, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है जिसको खुद भी CS जो है वो इंश्योर करना चाह रहे थे, तो इन तमाम विजिट्स को कैसे देख रहे? चीफ सेक्रेटरी पंजाब जब कल आए तो मेरे दफ्तर आने से पहले भी उन्होंने शहर का एक राउंड लगाया और कई सारे जो जगह हैं वो बग़ैर इंतज़ामियों को बताए भी उन्होंने विज़िट किए. फिर हमारे साथ भी उन्होंने शहर की मानका कैनाल और बाकी शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों को विज़िट किया. यहाँ पे ग्रीनरी पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा ज़ोर दिया है कि ग्रीनरी जिस कदर होनी चाहिए उस कदर शहर में नहीं है. ग्रीन बेल्ट्स पे भी उन्होंने फोकस किया और उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. शहर के अंदर से गुजरने वाली इकलौती जो मानका कैनाल है उस पे ऊपर भी उन्होंने ज़ोर दिया है कि यहाँ पे वो नसीम सादिक ने पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की. इसी तरह इस मानका कैनाल को दोबारा से साफ़ सुथरा बनाया जाए, इसके ऊपर प्लांटेशन की जाए, लाइटिंग की जाए, और एक बड़ा उन्होंने ये चैलेंजिंग टास्क भी मुझे दिया है कि शहर की खूबसूरती का बहुत सारा दारोमदार है कि इस नहर को मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत बनाया जाए. इसी तरह जो डेवलपमेंट के मनसूबे हैं उनके ऊपर भी उनका बड़ा ज़ोर था कि जिस तरह सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बड़ा मॉडल और नावल प्रोजेक्ट DG खान में आया है, उसकी उन्होंने पेस भी तेज़ करने का कहा है. और वहाँ पे जो कंट्रैक्टर और जो SC हैं उनको सख्ती से उन्होंने कहा है कि इसकी OPD मार्च तक शुरू हो जानी चाहिए. इसी तरह पनाहगाह और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पे भी उन्होंने कहा है कि इनको जल्दी शुरू हो जाना चाहिए. और पनाहगाह का एक हिस्सा उन्होंने कहा है कि इस महीने चूँकि आजकल सर्दी है, मरीज़ों के लवाहिकीन यहाँ पे अस्पताल में आते हैं, तो उसका एक पोर्शन ज़रूर फंक्शनल हो जाना चाहिए. अच्छा, बात की कि जनाब ज़रूर फंक्शनल हो जाना चाहिए, और जो कार्डियोलॉजी अस्पताल है वो एक बड़ा अस्पताल होगा 136 बेड का, और ये एक अच्छी खबर ये है कि मार्च में उसकी जो है वो OPD जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ भी जब हॉस्पिटल आए तो वो एमरजेंसी ट्रामा सेंटर में भी गए और मरीज़ों से भी मिले, और तो उस हवाले से क्या अस्पताल के जो इंतज़ामात थे, और बिलखसूस जो वहाँ कुछ जो प्रोफेसर डॉक्टर्स ने भी उनको ब्रीफ किया कि किन इंतज़ामात की जो है वो मज़ीद ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, तो उस हवाले से क्या हिदायत जो हैं वो जारी की? यहाँ पे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है उसका ट्रामा सेंटर उन्होंने बड़ी तफसील से विज़िट किया है. वहाँ पे लोगों से भी पूछा है, उनकी मुश्किलात भी पूछी हैं, दवाइयाँ मिलती हैं नहीं मिलती. इसी तरह उसका एक्सरे रूम, ऑपरेशन थिएटर और उसके वार्ड्स में भी गए हैं. जो पेशेंट्स कई दिनों से एडमिट थे उनसे पूरा दरियाफ्त किया है, पूछा है कि उनको मसाइल क्या हैं और किस तरह की उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. अगर नहीं मिल रही तो उनका भी उन्होंने प्रिंसिपल और DHQ के MS को डायरेक्शंस दी हैं कि इन लोगों की मज़ीद दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, लुक आफ्टर बेहतर होनी चाहिए, एमरजेंसी की जो सूरत हाल है उसे मज़ीद बेहतर होना चाहिए. लेकिन ओवरऑल उन्होंने हॉस्पिटल के मामलात पे अपने इत्मीनान का इज़हार किया.
अच्छा, सारी टीम को जो है बिलखसूस डेरा गाजी खान की टीम को डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल असिस्टेंट और रेवेन्यू का ADCR और दीगर जो भी स्टाफ था उसको उन्होंने बड़ा एक सराहा है उनकी कारकर्दगी को। तो ओवरऑल आप अपने डिवीज़न की कारकर्दगी को क्या रेट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और आप अपने डिप्टी कमिश्नर्स को आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक पब्लिक डिलीवरी है उसको किस तरीके से जो है वो बेहतर बनाएं, और क्या ऐसे इकदाम हैं जिसका फौरी रिलीफ जो है वो लोगों को मिल सकता है। एक डेवलपमेंट पेस तो अपनी जगह ज़रूर एक चल रहा है, उसको आपने आके इनिशिएट किया है, मज़ीद उसको तेज़ किया है, लेकिन अभी जो पब्लिक रिलीफ की अगर बात करें तो आप अपने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से, किस पेस से इन तमाम मामला को आगे लेके चलें ताकि बाकायदा तौर पर जो गरीब आदमी है इस मुश्किल में, जहाँ माफियाज जो हैं वो स्टॉक किस्त की सूरत में भी सामने आए हैं कि हर चीज़ उन्हें स्टॉक कर रखी, तो किस तरीके से ये आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आपकी क्या तरजीहात होंगी? इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो अपनी एक विजन दी है, एक तो उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के फोरम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए ताकि लॉ एंड आर्डर के, प्राइसेस के, दीगर जो मामलात हैं वो सारे अफसरान मिल बैठ के उनको हल करें। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट की पेस है उस पर भी उन्होंने कहा कि मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी तकरीबन 400 स्कीमें जो हैं वो ऑन गोइंग स्कीमें पिछले सालों से चली आ रही हैं, उनकी प्रोग्रेस को भी उन्होंने कहा है कि बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस साल जो नई ADP हुकूमत पंजाब ने दी है उसमें भी तकरीबन 300 के करीब हमारे डिवीज़न की स्कीमें हैं और टोटल जो प्रोग्रेस है अभी तक वो 32% है, जिस पे उन्होंने कहा कि ये इतनी अच्छी नहीं है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो डेवलपमेंट वाला पोर्टफोलियो है उसको मज़ीद गेयर अप करने की ज़रूरत है। मैं अपने तमाम अफसरान से भी मैंने ख़ुद भी गुजारिश की है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी यही डायरेक्शन दी है कि अपनी इन चीज़ों को मज़ीद हम गेयर अप करें, तेज़ करें। इसी में पब्लिक का मुफाद है, इसी में हमारे इलाके में और हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल पे आती है, नए मंसूबे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज होते हैं, सारी फैक्ट्रीज चलती हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 39 के करीब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं, तो सारा मुल्क का इकनॉमिक पहिया चलने लग जाता है। तो इसके ऊपर ही उनका फोकस था कि जो डेवलपमेंट की पेस है इसको मज़ीद बेहतर भी बनाया जाए, तेज़ भी किया जाए और क्वालिटी के ऊपर कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। जी बिल्कुल, क्वालिटी के ऊपर कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, तमाम जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उनको गेयर अप किया जाए और उसके साथ साथ जो आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से भी जो इक़दाम हैं उनको भी गेयर अप करने के हवाले से जो खसूसी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको जारी की गई हैं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करना है। उनका जो कैमरा वो बिलखसूस फोर्ट मंडू, उनका जो -4 टेम्परेचर था जहाँ वो रुके और तमाम तर उन्होंने उस इलाके का भी खुद मायना किया, और उससे बढ़कर जो एक सरहदी चेक पोस्ट जहाँ से गंदम और आटा जो है वो स्मगल हो रहा था उसके रोकने के हवाले से भी उन्हें तमाम तर जो इंतजाम हैं वो देखे, जहाँ उन्हें RPO की तरफ से भी और पॉलिटिकल असिस्टेंट की तरफ से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यकीनी तौर पे, और सबसे बढ़ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं साउथ पंजाब वो भी उनके हमरा थे। एक पूरी टीम थी जिसने इस तमाम N70 जो शाहराह है उस पर सफ़र करके जो आखिरी पंजाब की आखिरी चेक पोस्ट है उसको भी चेक किया। मामलात बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इन तमाम तर जो विज़िट के दौरान जो हिदायत जारी की गई उन पर किस हद तक जो अमल दरामद होगा, यकीनी तौर पर उससे जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। इजाज़त दीजिए, आपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।